হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল লিটারেরি স্পার্কস। আজকের ভিডিওতে আমরা সলভ করব WBPSC পরিচালিত অ্যাসিস্ট্যান্ট মাস্টার মিস্ট্রেস ক্লাস 9 থেকে 12 সাবজেক্ট ইংলিশের প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন্স পেপার 2015 সালের কোশ্চেন্সটি অলরেডি সলভ করা আছে। সেটা তোমরা এই ভিডিও ডেসক্রিপশনে গিয়ে আগের সলভ করা ভিডিওটি দেখতে পারো, এবং বর্তমান যে কোশ্চেনটি আমরা সলভ করছি 2018 সালে, সেই কোশ্চেনটি আপলোড করা থাকবে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলে এবং গ্রুপে। সেটা তোমরা ডেসক্রিপশনে গিয়ে সেই গ্রুপে জয়েন করে ডাউনলোড করতে পারো। পুরো কোশ্চেন্স পেপারটি তোমাদের সুবিধার জন্য আমি কিছু সেকশনে ভাগ করে নিয়েছি, যেমন যে কোশ্চেনগুলো টেক্সট থেকে এসেছে, তারপর গ্রামার, ভোকাবুলারি এবং হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার। আশা করি তোমাদের খুব হেল্পফুল হবে। চলো শুরু করা যাক। তাহলে কোশ্চেন নাম্বার 1 থেকে 10 রয়েছে আমাদের টেক্সট থেকে কোশ্চেন। সিলেবাসের যে টেক্সট গুলি নিয়েছে সেখান থেকে 1 থেকে 10 নম্বর কোশ্চেনগুলি জিজ্ঞেস করা হয়েছে। কোশ্চেন নাম্বার 1, হুইচ বিবলিক্যাল ক্যারেক্টার ডাজ কিডস রেফার টু ইন ওড টু এ নাইটিঙ্গেল? লিথি, ফ্লোরা, বেকাস, রুথ। ওড টু এ নাইটিঙ্গেলে কিডস কোন বাইবেলের ক্যারেক্টারের কথা উল্লেখ করেছেন? লিথি, ক্লাসিক্যাল রিভার অফ ফরগেটফুলনেস; ফ্লোরা, বেকাস, both are classical deities; only Ruth is a character from Bible, so the answer will be Ruth. Question number 2, how does Tennyson's Ulysses describe his son? Responsible and prudent, adventurous and heroic, clumsy and boring, romantic and seafaring. So Alfred Tennyson's poem Ulysses, in this poem Ulysses describes his son Telemachus as how he describes. Let us see from the poem. So he says, this is my son, mine own Telemachus, discerning to fulfill this labor by slow prudence. So prudent কথাটা আমরা টেক্সটের মধ্যে পাচ্ছি, এবং তারপরে তিনি আরো বলছেন যে most blameless is he, centered in the sphere of common duties, discern not to fail in offices of tenderness. So the poem describes Telemachus as responsible and prudent, so the answer will be responsible and prudent. Next question, in Tennyson's poem, where does Ulysses think he will meet Achilles? The underworld, Happy Isles, Olympus, Inferno. Let us again go back to the poem. There Ulysses says, to sail beyond the sunset and the births of all the western stars until I die. It may be that the gulfs will wash us down. It may be we shall touch the Happy Isles and see the great Achilles whom we know. So from the text we get to know the answer will be Happy Isles. Next question, who painted the portrait of the Duchess in Browning's My Last Duchess? Fra Pandolf, Fra Lippo Lippi, Fra Gandolf, Fra Calvins. So the beginning of the poem reads like this: that's my last Duchess painted on the wall, looking as if she were alive. I call that piece a wonder. Now Fra Pandolf's hands worked busily a day, and there she stands. So from the text the answer is Fra Pandolf. Next question is, in My Last Duchess, the Duke points to a statue of Neptune. Who was the sculptor? Jacques of Innsbruck, Leonardo, Claus of Innsbruck, Rodin. So from the text, the Duke says, notice Neptune, though taming a seahorse thought a rarity, which Claus of Innsbruck cast in bronze for me. So the answer of this question is Claus of Innsbruck. Next question, what are the food items that T.S. Eliot refers to in Preludes? Preludes কবিতা T.S. Eliot কোন কোন ফুড আইটেমের কথা বলেছেন? স্টেক অ্যান্ড পটাটোস, ব্রেড অ্যান্ড জ্যাম, স্টেক অ্যান্ড কফি। সো দ্য প্রিলিউডস কবিতার শুরুটাই হয়েছে এইভাবে: দ্য উইন্টার ইভিনিং সেটেলস ডাউন উইথ স্মেল অফ স্টেকস ইন প্যাসেজওয়েজ। সো স্টেকটা আমরা পেলাম। তারপরে আরেকটা জায়গায় আছে, দ্য মর্নিং কামস টু কনসিয়াসনেস অফ ফেন্ট স্মেলস অফ বিয়ার from the sawdust trampled street with all its muddy feet that praise to early coffee stands. So from the text we get to know the answer to this question will be steak and coffee. Next question is, in Pride and Prejudice, what is the name of the estate the Bingleys move into? Mansfield Park, Grosvenor Park, Twickenham, Netherfield Park. So in Jane Austen's novel Pride and Prejudice, the Bingley family moves into Netherfield Park, which is located in the vicinity of the Bennet family's estate Longbourn. So the answer will be Netherfield Park. Next question, at the beginning of the play, what is Macbeth's title? Thane of Cawdor, Cavalier, Thane of Glamis, Duke.
So at the beginning of the play, Macbeth's title is Thane of Glamis এবং এই টাইটেলটা ম্যাকবেথ তার পিতৃসূত্রে পেয়েছে, he inherits from his father. Next question is from the Rape of the Lock. Who was Alexander Pope's muse in the Rape of the Lock? Belinda, Caril, Ariel, Montfaucon, de Villars. সো রেপ অফ দ্য লকের শুরুটা যদি আমরা পড়ি তাহলে সেখানে রয়েছে হোয়াট ডায়ার অফেন্স ফ্রম অ্যামোরাস কজেস স্প্রিংস হোয়াট মাইটি কন্টেস্ট রাইজ ফ্রম ট্রিভিয়াল থিংস আই সিং দিস ভার্স টু ক্যারিল মিউজ. সো Alexander Pope, he clearly states that Caril is the muse in this poem. Next question is, who was the architect of Pandemonium in Paradise Lost? Mammon, Mulciber, Moloch, Astarte. Pandemonium was the capital of hell, the capital of the fallen angels, and the architect was Mulciber. Also remember that Mulciber এর আরেকটা নাম হলো ভালকান. সো এটাও পরীক্ষাতে আসতে পারে, খুব ইম্পর্টেন্ট. সো এই কোশ্চেনটির উত্তর হলো মালসিবার. এরপরে যে কোশ্চেন রয়েছে কোশ্চেন নাম্বার 11 থেকে 30, সেখানে আমরা দেখতে পাই যে গ্রামার থেকে কিছু কোশ্চেন রয়েছে এবং কিছু কোশ্চেন রয়েছে লিঙ্গুইস্টিক্স থেকে. কোশ্চেন নাম্বার 11, হেইলি's first love is swimming. Here swimming is an example of material noun, gerund, connector, গ্রোলিক্স. সো এইখানে সুইমিং এর যেটা এক্সাম্পল সেটা হবে জেরান্ড. এটার উত্তর হবে জেরান্ড. Gerund উত্তর. Gerund কি? Gerund is basically a verb that functions as a noun in a sentence এবং gerund তৈরি করা হয় ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত করে. তো এই যে এক্সাম্পল আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সুইমিং এই কথাটা এসেছে সুইম ভার্ব থেকে আইএনজি যুক্ত করে, কিন্তু এটা এখানে নাউন হিসেবে কাজ করছে, তাই এটা হলো জেরান্ড. জেরান্ডকে অনেক সময় ডাবল পার্ট অফ স্পিচ বলা হয় কারণ এর মধ্যে ভার্বও থাকে নাউনও থাকে. যেমন পার্টিসিপল ইজ অলসো নন এজ ডাবল পার্ট অফ স্পিচ কারণ সেখানে অ্যাডজেক্টিভ এবং ভার্ব দুটোরই কোয়ালিটি থাকে. নেক্সট কোশ্চেন 12, আই কুড নট ফেস হিম টুডে. হাউ উড ইউ ক্যাটাগরাইজ ফেস হিয়ার? এখানে ফেস এই শব্দটা কিসের এক্সাম্পল? ট্রানজিটিভ ভার্ব, অক্সিলারি ভার্ব, প্রপার ভার্ব, নান অফ দি অ্যাবভ. সো আমরা জানি ট্রানজিটিভ ভার্ব হলো যেই ভার্বের অবজেক্ট থাকে. তো এখানে ফেস এই ভার্বের অবজেক্ট হলো হিম, সো এটার উত্তর হবে ট্রানজিটিভ ভার্ব. নেক্সট কোশ্চেন, ও ক্লক ইজ দ্য কন্ট্রাকশন অফ অন দ্য ক্লক, ওভার দ্য ক্লক, অফ দ্য ক্লক, অফ দ্য ক্লক. এটা খুব সহজ একটা উত্তর এবং খুব সুপরিচিত একটা ফ্রেজ. এটার উত্তর হলো অফ দ্য ক্লক. Next question 14. In a sentence, if two adjectives modify a noun in the same way, what are they called? Cooperative adjectives, adjunct adjectives, combined adjectives, coordinate adjectives. So, when two or more adjectives are used to modify a noun in the same way, they are called coordinate adjectives. These adjectives are considered equal in importance. For example, যদি আমরা বলি a beautiful sunny day, সো এখানে ডে ইজ দ্য নাউন এবং বিউটিফুল যদি বলা হয় আমরা a beautiful day সেটাও ঠিক ইন্ডিপেন্ডেন্টলি, আবার a sunny day সেটাও ঠিক. অর্থাৎ বিউটিফুল এবং সানি এই দুটো অ্যাডজেক্টিভের ইম্পর্টেন্স সেম এবং এগুলো হলো উদাহরণ কোঅর্ডিনেট অ্যাডজেক্টিভের উদাহরণ. Next question 15. What is the meaning of ligature? Two or more connected words to indicate a single sound, two or more connected sounds to construct a single syllable, two syllables connected to make a single utterance, none of the above. So what is ligature? Let us try to understand. Ligature this question is from linguistics, and ligature refers to the combination of two or more letters or characters that are joined together to represent a single sound that is phoneme. So ligature, for example, যে and যে সিম্বলটা আমরা ইউজ করি সেই সিম্বলটা ইট ওয়াজ অরিজিনালি লিগেচার অফ et এবং যেটার মিনিং ল্যাটিন হলো ল্যান্ড. সো এটার উত্তর হবে টু অর মোর কানেক্টেড ওয়ার্ডস টু ইন্ডিকেট আ সিঙ্গেল সাউন্ড. Answer is A. Next question is, Ali had 500 coins, Anand 600. What kind of clause use can you find in this sentence? So এখানে কি ধরনের ক্লোজ আমরা দেখতে পাই? এক্সক্লুসিভ ক্লোজ, এলিপ্টিক্যাল ক্লোজ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ, কানেক্টেড ক্লোজ.
সো এটার উত্তর হবে elliptical clause. Now what is an elliptical clause? Elliptical clause is a type of clause in which certain words or elements are omitted because they are understood from context or implied by a previous clause. So আগের যেটা ক্লোজ সেটা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে আলী হ্যাড 500 এবং সেখানে আনন্দ হ্যাড 500, সেই হ্যাডটাকে রিপিটেশনটা অ্যাভয়েড করার জন্য কমা দেওয়া হয়েছে। সো এটা এলিপ্টিক্যাল, এলিপসিস মানে কোনো কিছু বাদ দেওয়া। Next question is, what is a dangling modifiers? A clause that modifies a word not clearly stated in the sentence. A word that modifies a word not clearly stated in the content. A word or phrase that modifies a word not clearly stated in the sentence. Option D, a word or phrase that negates a word not clearly stated in that sentence. So what is a dangling modifier? A dangling modifier is actually a type of grammatical error. So it is an error. A dangling modifier is a word or phrase that modifies a word not clearly stated in the sentence. এটা কেন এরর? ধরো একটা এক্সাম্পল দিই, যে ওয়াকিং টু দ্য স্টোর কমা দ্য রেন বিগ্যান টু ফল। এই কথাটা শুনে মনে হচ্ছে যে দ্য রেন যেটা শুরু হয়েছে সে নিজে যেন স্টোর অবধি হেঁটে গিয়েছিল, বাট এই সেন্স থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে এখানে নট দ্য রেন ইজ ওয়াকিং বাট সামওয়ান ইজ ওয়াকিং। সো এই সেন্টেন্সটাকে আমরা কারেক্ট করার জন্য বলতে পারি যে when I was walking to the store the rain began to fall. সো এটার উত্তর হলো যে আইটাকে রিমুভ করা হয়েছে বলে এটা এক ধরনের অ্যাম্বিগুইটি, এক ধরনের আনক্লিয়ারনেস তৈরি করছে। এই জন্য এটার উত্তর হবে অপশন সি, আ ওয়ার্ড অর ফ্রেজ দ্যাট মডিফাইজ আ ওয়ার্ড নট ক্লিয়ারলি স্টেটেড in the sentence. Question number 18, which one of the following is an example of the present participle? So present participle আমরা জানি যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেলে এখানে ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত থাকবে এবং প্রেজেন্টের কোনো ঘটনা বোঝাবে। সো ফার্স্ট অপশন ইজ উই উড বি স্টেইং, যেটা বলছে চাইছে যে আমরা থাকবো, সো এটা ফিউচারের কথা বলছে, এটা উত্তর হবে না। দি এনিমি ইজ এনিবডি হু ইজ গোয়িং টু গেট ইউ কিল্ড। সো এখানে এনিমির কথাটা বলছে যে হু ইজ গোয়িং টু, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ভার্বের সাথে আইএনজি আছে এবং প্রেজেন্টের কথা বলছে। তারপরেরটা রয়েছে দ্য বয় টেকেন টু দ্য নার্সিং হোম হ্যাজ রিকভার্ড, এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের উদাহরণ, সো এটা আনসার হবে না। সি হ্যাড প্লেড ফর আওয়ার্স, এটা পাস্ট টেন্সের উদাহরণ। সো দ্য আনসার উইল বি the enemy is anybody who is going to get you killed. This is the example of present participle. Next question is, how many principal parts of a verb does the English language have? এটার উত্তর হবে 4. So how many principal parts? ইংলিশে ভার্বের 4টে মেন প্রিন্সিপাল পার্টস রয়েছে। ফার্স্ট ইজ প্রেজেন্ট ফর্ম, যেটাকে আমরা রুট ফর্ম বলি বা বেস ফর্ম, যেটা টু দিয়ে ব্যবহার হয়, টু রান, টু জাম্প। সেকেন্ড হলো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, যেটা ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয় এবং এগুলো আমরা কন্টিনিউয়াস টেন্সে ইউজ করি। তারপরে রয়েছে সিম্পল পাস্ট বা পাস্ট টেন্স, যেটাকে আমরা V2 বলি, যেমন র্যান, জাম্পড। আর তারপরে রয়েছে পাস্ট পার্টিসিপল ভার্বের 3 নম্বর ফর্ম, যেটা আমরা বিভিন্ন পারফেক্ট টেন্সে ইউজ করি বা প্যাসিভ ভয়েসে ইউজ করি। সো এটার উত্তর হলো 4. নাও কোশ্চেন নম্বর 20, অ্যান অ্যাপোজিটিভ is a noun phrase or noun clause which follows a noun or pronoun and renames or describes the noun or pronoun. Option B, a pronoun phrase or clause which follows a pronoun and renames it. Option C, a simple sentence which follows a noun clause and describes it. Option D, none of the above. So অ্যাপোজিটিভ জিনিসটা কি, চলো আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি। অ্যাপোজিটিভ জিনিসটা কি হলো, যে নাউন or noun phrase that provides additional information about another noun or pronoun in a sentence. সো এখানে কি হয়, যেমন ফর এক্সাম্পল, একটা এক্সাম্পল দিলে তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পারবে। যেমন আমরা বলি দ্য ক্যাপিটাল অফ ফ্রান্স কমা প্যারিস এগেন কমা ইজ নোন ফর ইটস বিউটি। সো সেন্টেন্সটা আমরা যদি নর্মালি বলি শুধু দ্য ক্যাপিটাল অফ ফ্রান্স ইজ নোন ফর ইটস বিউটি, এটা একটা নর্মাল সেন্টেন্স। বাট এখানে যখন আমরা দ্য ক্যাপিটাল অফ ফ্রান্স কমা দিয়ে প্যারিস বলছি, তো এই যে প্যারিস, এই প্যারিসটা একটা নাউনের এক্সাম্পল, যে
দ্য ক্যাপিটাল অফ ফ্রান্স, এই পুরো ফ্রেজটাকে সে মডিফাই করছে, এক্সট্রা একটা ইনফরমেশন দিচ্ছে। তো সেখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে অ্যাপোজিটিভ, এটাকে গ্রামারে নাউন ইন অ্যাপোজিশন বা ফ্রেজ ইন অ্যাপোজিশন অনেক সময় বলা হয়। আর এটার উত্তর হবে অপশন নাম্বার এ, a noun phrase or noun clause which follows a noun or pronoun and renames or describes the noun or pronoun. So question number 21, he bought the car himself. In this sentence himself is an example of, এই সেন্টেন্সে হিমসেলফ এই ওয়ার্ডটা কিসের এক্সাম্পল, হুইচ গ্রামাটিক্যাল ইউনিটের এক্সাম্পল? রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন, ইন্টেন্সিভ প্রোনাউন, ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন, নান অফ দি অ্যাবভ। সো এটার উত্তর হবে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন। রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন গুলো হলো যে যখন সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট অফ এ সেন্টেন্স আর দ্য সেম এন্টিটি। রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন গুলো তৈরি করা হয় কিভাবে, যে সেলফ বা সেলফস অ্যাড করা হয়। তো সিঙ্গুলার হলো সেলফ অ্যাড করি আমরা এবং প্রোনাউনের সাথে, আর প্লুরাল হলে সেলফস অ্যাড করি। তো এটার উত্তর হবে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন। কোশ্চেন নাম্বার 22, I will have both the cheesecake and the hot chocolate. In the quoted sentence, the combination both and functions at. তো এই সেন্টেন্সে বোথ অ্যান্ড এই ফ্রেজটা, এই ওয়ার্ড দুটি কিসের এক্সাম্পল? সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন, অ্যাপেন্ডেড কনজাংশন, কোরিলেটিভ কনজাংশন, কোঅর্ডিনেট কনজাংশন। লেট আস ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। এখানে এটার এক্সাম্পল হবে কোরিলেটিভ কনজাংশন। কোরিলেটিভ কনজাংশন কি? এগুলো হলো পেয়ার্স অফ কনজাংশন দ্যাট ওয়ার্ক টুগেদার টু কোঅর্ডিনেট ওয়ার্ডস অর ফ্রেজেস অর ক্লোজেস। সো আমরা অনেক পড়েছি গ্রামারে, যেমন ইদার অর, নিদার নর, বোথ অ্যান্ড, নট অনলি, বাট অলসো। সো এই ধরনের যে পেয়ার্স গুলো আছে যারা একসাথে কাজ করে, এদেরকে বলা হয় কোরিলেটিভ কনজাংশন। সো এটার উত্তর হবে অপশন সি, কোরিলেটিভ কনজাংশন। Question number 23, apply for and adapt are examples of. Apply for and adapt are কিসের example? Phrasal verb, auxiliary clause, conjunction, particle. এটার উত্তর হবে phrasal verb. Phrasal verb আমরা জানি যে phrasal verb হলো যে verb যার সাথে একটা মেন ভার্ব থাকে এবং তারপরে একটা পার্টিকেল থাকে, সেটা কখনো প্রিপোজিশন হয় বা কখনো অ্যাডভার্ব হয় এবং সম্পূর্ণ একটা নতুন মিনিং তৈরি করে। সো এটার উত্তর হবে phrasal verb। তারপরে কোশ্চেন নাম্বার 24, a virgule is also known as, a virgule is also known as dash, ড্যাশের আরেকটা, সরি এটার উত্তর হবে স্ল্যাশ। স্ল্যাশ যে পাংচুয়েশন মার্ক সেটাকে ভার্গিউল বলা হয় এবং এটা বেসিক্যালি আমরা অল্টারনেটিভস দেওয়ার সময় ইউজ করি। সো এটার উত্তর হবে স্ল্যাশ। Next question 25, which of the following is not an example of past progressive tense? দেখো এই কোশ্চেনটা ভালোভাবে লক্ষ্য করো, এই যে নট কথাটা রয়েছে, এটা দেখে অনেক সময় হয় কি, অনেক ক্যান্ডিডেটস এক্সাইটমেন্ট এসে বা চোখের ভুল থেকে অনেক উত্তর ভুল করে চলে আসে, যে ও ভাবে হয়তো নট কথাটা নেই কিন্তু কোশ্চেনটাই পুরো উল্টে যায়। সেই জন্য আমাদের পরীক্ষায় কোশ্চেন সলভ করার সময় খুব ভালোভাবে প্রতিটি শব্দ ইনস্ট্রাকশন আগে দেখতে হবে ঠান্ডা মাথায়, তারপর উত্তর করতে হবে। তাহলে এখানে বলেছে যে পাস্ট প্রোগ্রেসিভ টেন্স, তাহলে পাস্ট প্রোগ্রেসিভ টেন্স মানে হলো পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের আমরা গঠন জানি যে সাবজেক্টের পরে ওয়াজ বা ওয়্যার থাকবে এবং তারপরে ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত থাকবে। তাহলে চলো দেখে নিই কোনটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের উদাহরণ নয়। প্রথম হলো হি ওয়াজ রাইটিং এন ইমেল হোয়েন দ্য ফোন র্যাং। এখানে দুটা টেন্স রয়েছে, বাট প্রথমটুকু হলো হি ওয়াজ রাইটিং এন ইমেল, সো ওয়াজ ওয়্যার আছে, রাইটিং আছে আইএনজি, এটা তাহলে উত্তর হবে না। এগেন অপশন নাম্বার বি, ওয়েন দ্য ফোন র্যাং হি ওয়াজ রাইটিং এন ইমেল, সেই সেম সেন্টেন্সটাকে ঘুরিয়ে লেখা হয়েছে, এটা উত্তর হবে না। তারপরে হলো হোয়াইল হি ওয়াজ রাইটিং এন ইমেল দ্য ফোন র্যাং, এখানেও তাই ওয়াজ ওয়্যার আছে, আইএনজি হচ্ছে। এবং অপশন ডি, হি বোট অ্যান আইসক্রিম আফটার ফিনিশিং ওয়ার্ক, এবং এখানে দেখো বোট বা এর 2 নম্বর ফর্ম ভার্ব টু, এটা পাস্ট টেন্স, পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্স, তাহলে এটা পাস্ট প্রোগ্রেসিভ টেন্সের উদাহরণ নয়, এটা হলো উত্তর। তারপর কোশ্চেন হলো 26, হোয়াট ইজ দ্য অরিজিন অফ দ্য নেম ইংল্যান্ড? ইংল্যান্ড কথাটার অরিজিন কিভাবে হয়েছে? অপশন এ, কামস ফ্রম দ্য ট্রাইব কল্ড দি অ্যাঙ্গেলস। অপশন বি, কামস ফ্রম দ্য ফ্রেঞ্চ নেম অ্যাংলেট্রে। অপশন সি, ইভলভ ফ্রম দ্য ওয়ার্ড অ্যাঞ্জেল, নান অফ দি অ্যাবভ। সো ইংল্যান্ড কথাটি কিভাবে এসেছে? ইংল্যান্ড, দ্য নেম ইংল্যান্ড অরিজিনেটস ফ্রম দি ওল্ড ইংলিশ ওয়ার্ড ইংলাল্যান্ড। ইংলাল্যান্ড একটা ওল্ড ইংলিশ ওয়ার্ড এবং সেই কথাটির মানে হলো
ল্যান্ড অফ দ্য অ্যাঙ্গেলস। সো আমরা জানি যে ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ডে 449 বা 50 এর আশেপাশে কিছু জার্মানিক ট্রাইবস যেমন অ্যাঙ্গেলস, স্যাক্সন, জুটস এরা ইংল্যান্ডে এসেছিল, মাইগ্রেট করেছিল, সেটেল হয়েছিল এবং তাদের নাম থেকেই ইংল্যান্ড কথাটা এসেছে। তাহলে এটার উত্তর হবে কামস ফ্রম দ্য ট্রাইব কল্ড অ্যাঙ্গেস। এবং ফ্রেঞ্চ নেম যেটা রয়েছে অ্যাংলেটরে কথাটি হলো ফ্রেঞ্চ নেম ফর ইংল্যান্ড। তাহলে এটা উত্তর হবে না, অ্যাঞ্জেলটা উত্তর হবে না। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 27, হোয়াট ইজ দ্য অরিজিন অফ দ্য ওয়ার্ড থিয়েটার? থিয়েটার কথাটি কিভাবে এসছে? সংস্কৃত তত্ত্বা, গ্রিক থিয়েট্রন, ল্যাটিন টেরা, নান অফ দি অ্যাবভ। So the word theater originates from the Greek word theatron. এবং theatron মানে কি? theatron means a place for viewing, একটা জায়গা যেখান থেকে আমরা দেখি। So what happened in Greece, that in ancient Greece the theatron referred to the sitting area of a theater where the audience sat to watch performances, বিভিন্ন ধরনের পারফরমেন্স দেখতে, যেমন প্লেস বা ট্র্যাজেডিস বা কমেডিস বা আদার ফর্মস অফ এন্টারটেনমেন্ট। তাহলে এটার উত্তর হবে যে থিয়েটার কথাটি এসেছে গ্রিক শব্দ থিয়েট্রন থেকে। Next question 28. The amalgamation of different religions, cultures, or schools of thought is called hybridity, metaculture, dislocation, syncretism. এটার উত্তর হবে syncretism. Syncretism refers to the amalgamation or blending of different religious beliefs, cultural practices, or schools of thought into a unified system. Hybridityটা কি? Hybridity হলো blending or mixing of different elements to create something new. Cultural context বা biology তে আমরা hybrid ব্যাপারটা জানি। Metaculture হলো refers to a higher level of culture, and dislocation refers to যখন something is removing or displacing something from its original position. So its answer will be syncretism. Question number 29. Language which is used to discuss language is called post language, meta language, un language, uber language. Now এটার উত্তর হলো মেটা ল্যাঙ্গুয়েজ। এখানে কয়েকটা জিনিস তোমাদের মনে রাখতে হবে ফ্রম এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, যে মেটা মেটা কথাটা যখন ইউজ হয় কোন একটা শব্দের সাথে, তখন বোঝায় যে যে জিনিসটা তারপর যে শব্দটা আছে তার সম্বন্ধে সে বলছে। যেমন মেটা ল্যাঙ্গুয়েজ হলো যে ল্যাঙ্গুয়েজ সম্বন্ধে যে ল্যাঙ্গুয়েজটা বলে তাকে মেটা ল্যাঙ্গুয়েজ বলে। এইভাবে মেটা থিয়েটার কনসেপ্ট আছে বা মেটা ড্রামা কনসেপ্ট আছে, অর্থাৎ এমন একটা ড্রামা, সে ড্রামাটা শুরু হচ্ছে এইভাবে যে ড্রামার ভিতরে ড্রামা হচ্ছে, আবার যে সেখানে একজন ড্রামাটিস্ট আসছেন, যে সে বলছেন যে উই আর গোয়িং টু স্টেজ এ প্লে। এইভাবে মেটা থিয়েটার, মেটা ল্যাঙ্গুয়েজ, আবার মেটা ফিকশন, যেটা পোস্ট মডার্নের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট, পোস্ট মডার্ন লিটারি মুভমেন্টের একটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার। যে এখানে যেমন তোমরা যদি ইটালো ক্যালভিনোর বিখ্যাত নোবেল পড়ো, ইফ অন এ উইন্টার্স নাইট আ ট্রাভেলার, সো সেখানে কি হচ্ছে, ইটালো ক্যালভিনো নাটকটা সরি নোভেলটা শুরু করছেন এইভাবে, তো বলছে হ্যালো ডিয়ার রিডার, ইউ আর গোয়িং টু রিড দ্য নিউ বুক called If on a Winter's Night, a Traveler, written by ইটালো ক্যালভিনো। অর্থাৎ রিডারকে ডিরেক্ট অ্যাড্রেস করছেন এবং রিডারকে কনসিয়াসলি বলছেন যে তুমি একটা নোভেল পড়ছো, ইউ আর রিডিং আ ফিকশনাল থিং। তো এই ব্যাপারগুলো এই যে যে কটা বললাম, মেটা থিয়েটার, মেটা ড্রামা, মেটা ল্যাঙ্গুয়েজ, এই জিনিসগুলো মনে রাখবে, খুব ইম্পর্টেন্ট এক্সাম পার্সপেক্টিভ থেকে। কোশ্চেন নম্বর 30, দ্য ডায়াক্রনিক অ্যাপ্রোচ টু লিঙ্গুইস্টিক স্টাডি কনসিডার্স। ডায়াক্রনিক অ্যাপ্রোচ এবং সিনক্রনিক অ্যাপ্রোচ, এই দুটো কথা, অর্থাৎ হিস্টোরিক্যাল লিঙ্গুইস্টিক্স অ্যান্ড ডেসক্রিপটিভ লিঙ্গুইস্টিক্স দিয়েছিলেন ফার্ডিনান্ড ডি সসিওর। স্ট্রাকচারালিজমের যাকে পায়োনিয়ার ধরা হয়, যিনি লিঙ্গুইস্টিক্সের, সেই ফার্ডিনান্ড ডি সসিওর, সুইস লিঙ্গুইস্ট, তিনি দুটি কনসেপ্ট দিয়েছিলেন ল্যাঙ্গুয়েজ স্টাডির ক্ষেত্রে। যে ডায়াক্রনিক অ্যাপ্রোচ বা যেটাকে হিস্টোরিক্যাল লিঙ্গুইস্টিক্স বলা হয়, সেটা করে কি, সেটা ইট স্টাডিজ দ্য ইভলিউশন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্রম বিগিনিং টু প্রেজেন্ট টাইম। অর্থাৎ আমরা যদি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের এক্সাম্পলটা নিই, তাহলে যদি আমরা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের কথা বলছি, তাহলে আমরা করবো কি, যে হাউ দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইভলভ ওভার এ পিরিয়ড অফ টাইম। অর্থাৎ প্রথম ওল্ড ইংলিশ এসেছিল, তারপর মিডিল ইংলিশ এসেছিল, তারপর মডার্ন ইংলিশ কিভাবে এসেছে, পরপর ইভলভ করেছে। আর এর অপোজিটে যেটা রয়েছে সেটা হলো ডেসক্রিপটিভ স্টাডি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, বা যেটাকে আমরা ডেসক্রিপটিভ বলা হয়, বা সিনক্রনিক অ্যাপ্রোচ। এবং সেখানে করা হয় কি, একটা পার্টিকুলার পয়েন্ট অফ টাইমে ল্যাঙ্গুয়েজের স্ট্যাটাসটা কি সেটা দেখা হয়।
সো দেখা যাক, এখানে অপশন রয়েছে ইভলিউশন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাজ সিগনিফিক্যান্ট, দ্য লোকেশন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাট দ্য প্রেজেন্ট মোমেন্ট অ্যাজ সুপ্রিম, ডিনাইজ দ্য হিস্ট্রি অফ দ্যাট কনসার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ, জাজেস দি ল্যাঙ্গুয়েজ অনলি ইন কম্প্যারিজন উইথ আদার প্রেজেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। সো অপশন ডি এবং অপশন বি যদি তোমরা দেখো, তাহলে এটা কিন্তু যে অপোজিট যেটা অ্যাপ্রোচ অর্থাৎ সিনক্রোনিক অ্যাপ্রোচ সেটাকে ডিসক্রাইব করে। আর অপশন সি তো হবেই না, কারণ এটা বললেই না। অর্থাৎ ডায়াক্রনিক অ্যাপ্রোচ যেটা করে, ইট এমফাসাইজেস, ইট কনসিডার্স দি ইভলিউশন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাজ সিগনিফিকেন্ট। নাও এরপরে আরেকটা নতুন সেকশন আসছে, কোশ্চেন নাম্বার 31 থেকে 38 পর্যন্ত যে কোশ্চেনগুলো জিজ্ঞেস করা হয়েছে সেগুলো রেটরিক থেকে এসেছে, ফিগার্স অফ স্পিচ। এবং ফিগার্স অফ স্পিচ খুব ইম্পর্টেন্ট। তোমরা যদি এর আগের 2015 ভিডিওসটা দেখো, সেখানে 5টা ফিগার্স অফ স্পিচ এসেছে। সো তোমাদের ফিগার্স অফ স্পিচ গুলো খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে, এবং এই ব্যাপারে আমি আপকামিং ভিডিওসতে ভালোভাবে ডেসক্রাইব করব। একটা পার্টিকুলার ফিগার অফ স্পিচ, তার মানেটা কি, তার অরিজিনটা কি, তার এক্সাম্পল। তার জন্য তোমরা চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং বি আপডেটেড। যখন সে ভিডিওস গুলো আসবে তোমরা জানতে পেরে যাবে। সো কোশ্চেন নাম্বার 31 ইজ ফুলিশ উইজডম, ওপেন সিক্রেট অ্যান্ড ক্লিয়ারলি মিস আন্ডারস্টুড আর এক্সাম্পলস অফ। এই ফ্রেজগুলো কিসের এক্সাম্পলস? অ্যাম্বিভ্যালেন্স, হাইপারবল, লিটোটাস, অক্সিমোরন। সো এখানে দেখো, প্রথমত অ্যাম্বিভ্যালেন্স কোনো ফিগার অফ স্পিচ বোঝায় না। অ্যাম্বিভ্যালেন্স একটা বোঝায় যে কোনো একটা আমরা আহ, ইসের মধ্যে ভুগি, দ্বন্দ্বের মধ্যে ভুগি, যে কোনো দুটো জিনিসের মাঝে অনেক সময় ডাউটে, কনফিউশনে আমরা থাকি। তো হাইপারবল, হাইপারবল ফিগার অফ স্পিচ যেখানে আমরা এক্সাজারেটেড স্টেটমেন্ট বলি। যেমন ধরো বলছি, আই হ্যাভ টোল্ড ইউ দিস 1000 টাইমস, বা ওয়াটসওয়ার্থ বলছে 10,000 আই স। 10,000 অ্যাপোলিস তিনি দেখেন, এটা একটা হাইপারবল, এক্সাজারেশন। লিটোটাস, লিটোটাসটা কি? লিটোটাসটা হলো ডাবল নেগেটিভ, অর্থাৎ একটা স্ট্রং অ্যাফার্মেটিভ আইডিয়াই বলবো, কিন্তু সেটাকে তার অপোজিট এবং নেগেশন দিয়ে বলবো। যেমন সব থেকে কমন এক্সাম্পল, নট ব্যাড। নট ব্যাড কথাটার মানে আমরা বোঝাতে চাইছি গুড, কিন্তু বলছি নেগেটিভ করে। এবং অক্সিমরন, অক্সিমরনটা কি? যেখানে টু কন্ট্রাডিক্টরি ওয়ার্ডস, টু অপোজিট ওয়ার্ডস আর পুট সাইড বাই সাইড, এদের পাশাপাশি রাখা হয়, তখন এটাকে অক্সিমরন বলা হয়। সো এই যে ফ্রেজগুলো রয়েছে, ফুলিশ উইজডম, অর্থাৎ ফুলিশনেস আছে, আবার উইজডম আছে, ওয়াইজনেস আছে, কেমন অপোজিট, ওপেন অথচ সিক্রেট, ক্লিয়ার অথচ মিসআন্ডারস্টুড, তাহলে এটার উত্তর হবে অক্সিমরন। এরপরে রয়েছে কোশ্চেন নম্বর 32, my sister is my guardian angel, identify the figure of speech used. Metonymy, metalepsis, metaphor, exaggeration. Metonymy, metonymy is a figure of speech in which one idea is named by another idea is meant, and these two ideas are closely, they are loosely associated. Closely associated হয় সিনেক্টকিতে, আর মেটানমিতে তারা লুজলি অ্যাসোসিয়েটেড থাকে। তো এটার উত্তর হবে মেটাফর। তো ডিরেক্টলি মেটাফর ইজ অ্যান ইমপ্লয়েড কম্প্যারিজন, যেখানে আমরা সিমিলির ক্ষেত্রে অ্যাজ, লাইক, সাচ অ্যাজ এই কথাগুলো ডিরেক্ট বলে থাকি, বাট মেটাফোরের ক্ষেত্রে ডিরেক্ট বলি না। মানে মাই সিস্টার ইজ লাইক মাই গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেল, এটা বললে সিমিলি হতো, বাট এখানে যেহেতু লাইকটা নেই, গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেলের সাথে মাই সিস্টারকে কম্পেয়ার করা হচ্ছে, সো এটার উদাহরণ হবে মেটাফোর। আর এক্সাজারেশন হলো হাইপারবল, অতিরিক্ত বাড়িয়ে কথা বলা, সেটা এটার উদাহরণ না। এরপরে রয়েছে কোশ্চেন নম্বর 33, দিস ইজ আ ফ্রি গিফট, হুইচ অ্যামং দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য ফিগার অফ স্পিচ ইউজড হিয়ার? ক্যাটাফোরা, টোটোলজি, প্যারাডক্স, নেগেশন। সো এটার উত্তর হবে টোটোলজি। টোটোলজি কি? টোটোলজি হলো আননেসেসারি রিপিটেশন। টোটোলজি ইজ এ ফিগার অফ স্পিচ ইন হুইচ আ স্টেটমেন্ট রিপিটস ইটসেলফ in a redundant or unnecessary way using different words that mean the same thing. অর্থাৎ এই গিফট, গিফট কথাটার মধ্যেই আমরা বুঝতে পারি যে গিফট মানে কি, যেটা কোনো কিছু টাকার বিনিময়ে দেওয়া হয় না, অর্থাৎ এটা দেওয়া হয় ফ্রিলি, অথচ ফ্রি কথাটাও ইউজ করা হয়েছে। সো এটা হলো এক ধরনের এক্সাম্পল অফ টোটোলজি। এবং টোটোলজি ইজ এক্সাম্পল অফ ব্যাড রাইটিং। টোটোলজি ইজ এক্সাম্পল অফ ব্যাড রাইটিং। যদি তোমরা জন রাইডেনের ম্যাক ফ্লেকনো পড়ে থাকো, তো জন রাইডেন সেখানে তার যে রাইভাল পোয়েট টমাস স্যাডওয়েলকে হি অ্যাটাকস বিকজ অফ হিজ ইউজ অফ টোটোলজি। সো টোটোলজি ইজ দ্য এক্সাম্পল হিয়ার, দিস ইজ আ ফ্রি গিফট। Next question is 34, what is the repetition of same word or phrase at the beginning of successive clauses or verses called? Now দেখো, repetition of same word or phrase
at the beginning of successive clauses or verses called, এটার উদাহরণ হবে অ্যানাফোরা। যেমন আমরা বলি যে আই কেম, আই সো, আই কনকার। তো এই যে আই কথার একটা ওয়ার্ড, ইট ইজ রিপিটেড সাকসেসিভলি, পরপর একটা ক্লোজের পরে এটা রিপিট হচ্ছে, সো এটার উদাহরণ হবে অ্যানাফোরা। এমফ্যাসিস তো এমফ্যাসিস করা, আর অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স হলো যে কোনো একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আইডিয়া থেকে হঠাৎ করে ছোট ইম্পর্টেন্ট একটা লেস ইম্পর্টেন্ট আইডিয়াতে চলে আসে জিনিসটা, সেটা হলো অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্সের উদাহরণ। Next question 35. The repetition of vowel sounds used as a figure of speech is called onomatopoeia, alliteration, assonance, pun. Now repetition of vowel sounds is called assonance. So the answer will be assonance. And remember that repetition of consonant sounds সেটাকে বলা হয় alliteration। যেমন ধরো পিটার পিপার পিকড আ পেক অফ পিকেল পেপারস। আর অনোমেটোপিয়ার এক্সাম্পল তো হলো যে সেসব ওয়ার্ড যেগুলো ইমিটেট দ্য সাউন্ড তে রিপ্রেজেন্ট, যেমন বাজিং সাউন্ড, হিসিং, ক্ল্যাং। আর অ্যাসোনেন্সের এক্সাম্পল একটা দেওয়া যাক, the rain in Spain falls mainly in the plains। সো এই যে রেন এই, স্পেন এই, মেনলি এই, প্লেন্স এই, এই যে এই ডিফথাংটা, অর্থাৎ এটা একটা তো ভাওয়েল সাউন্ড, সেই ডিফথাংটা রিপিট হচ্ছে ক্লোজলি পরপর, এই জন্য এটা হলো অ্যাসোনেন্সের এক্সাম্পল। কোশ্চেন নাম্বার 36. Which among the following is an example of antithesis? Now, what is antithesis? Antithesis হলো যে যেখানে দুটো অপোজিট আইডিয়াস তারা পাশাপাশি থাকবে, is put together in a balanced form, অর্থাৎ একটা যদি হাই হয় আরেকটা লো হবে এবং পুরো অপোজিটে এদের মধ্যে একটা ব্যালেন্স থাকবে। যেমন ধরো দিন আর রাত, কালো আর সাদা, কমন এক্সাম্পল। তো এখানে ফিগার অফ স্পিচের ক্ষেত্রে যেটা হবে যে দুটো অপোজিট আইডিয়াস পাশাপাশি থাকবে ইন এ ব্যালেন্সড ফর্ম, সেটাকে আমরা বলি অ্যান্টিথেসিস। তো 1 নম্বর অপশন রয়েছে হাম্বার হাম্বার রিচলি ফ্লোজ, এটা উদাহরণ, এটা হবে না। দ্য বেগার্স বাউল ব্রিদেড ব্যাডলি, ম্যান প্রপোজেস গড ডিসপোজেস, লাভ দাই নেবার। সো এখানে দেখো ম্যান প্রপোজেস, ম্যান কোনো কিছু একটা প্রপোজ করছে এবং গড সেটা খারিজ করে দিচ্ছেন, ডিসপোজেস করছেন। তো এটা হলো অ্যান্টিথেসিসের উদাহরণ। তারপরে রয়েছে কোশ্চেন নাম্বার 37. And lined the train with faces grimly gay. Grimly gay is an example of, এই সেন্টেন্সটাই grimly gay এই ফ্রেজটি কিসের উদাহরণ? প্যারাডক্স, অ্যান্টিথেসিস, ক্লাইম্যাক্স, হাইপারবোল। সো আমরা আগের উদাহরণগুলো থেকে হাইপারবোল বুঝতে পেরেছি যে এটা একটা এক্সাজারেটেড স্টেটমেন্ট, ক্লাইম্যাক্সটাও বুঝতে পেরেছি যে পরপর একটা ইম্পর্টেন্সের অনুযায়ী লো থেকে হাই পর্যন্ত যাবে। অ্যান্টিথেসিসটা বুঝলাম পরের আগের কোশ্চেনটা। এবং প্যারাডক্স হলো স্টেটমেন্ট দ্যাট অ্যাপিয়ার্স টু বি সেলফ কন্ট্রাডিক্টরি অর ইললজিক্যাল বাট মে রিভিল আ ডিপার ট্রুথ অর ইনসাইট। সো প্যারাডক্স হলো অ্যাপারেন্টলি মনে হবে মিনিংলেস একটা কথা। প্যারাডক্সের আরেকটা নাম আছে, সেটাকে আমরা এপিগ্রাম বলি। এটাও তোমাদের মনে রাখতে হবে, অনেক সময় পরীক্ষাতে আসে যে এই এই ফিগার অফ স্পিচের পার্টিকুলার আরেকটা নাম কি, যেমন ট্রান্সফারটিভিটির আরেকটা নাম কি হাইপারলেজ, বা পেরিফ্রেসিস আর একটা নাম কি সার্কামলোকেশন। এই জিনিসগুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে খুব ভালোভাবে, কারণ ফিগার অফ স্পিচটা এটা রেটরিক হলো টেকনিক্যাল বিষয়। তো এখানে যদি আইডিয়াসটা, বেসিক আইডিয়াসটা ভালোভাবে ক্লিয়ার না থাকে তাহলে অসুবিধা হয়। এই জন্য আমি পরবর্তী ভিডিওসতে ফিগার অফ স্পিচ নিয়ে আলোচনা করবো ইন ডিটেল, তোমরা সেগুলো দেখবে আরো বুঝতে পারবে আশা করি। তো প্যারাডক্স, যেমন এইখানে প্রেজেন্ট এক্সাম্পল আমরা দিচ্ছি গ্রিমলি। নাও গ্রিমলি কথার মাধ্যমে আমরা বুঝি সামথিং ইজ সিরিয়াস, স্যাড। আর গে কথাটা উল্টো বোঝায় হ্যাপি, তাহলে অ্যাপারেন্টলি মনে হচ্ছে গ্রিমলি গে। আবার ডিপার একটা মিনিং আছে যে হ্যাঁ কোন একটা ঘটনা যেটা একই সাথে আমাদের আনন্দ দিচ্ছে আবার স্যাডনেসও হচ্ছে। বা ধরো কমন একটা এক্সাম্পল ওয়ার্ডসওয়ার্থের লাইন, দ্য চাইল্ড ইজ দ্য ফাদার অফ ম্যান। সেখানে ওয়ার্ডসওয়ার্থ এই যে কথাটা বলছেন, চাইল্ড সে ম্যানের ফাদার কি হতে পারে, কিন্তু তুই যদি তলিয়ে ভেবে দেখা যায় তাহলে উইল সি দ্যাট টুডেস চাইল্ড, দ্য চাইল্ড হু ইজ টুডে আ চাইল্ড, হি উইল বি ফাদার টুমরো। সো দ্য চাইল্ড ইজ দ্য ফাদার অফ ম্যান। সো দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ প্যারাডক্স। Next question is 38. The trees scream at the naturalist. Identify the figure of speech used in this case. মেটোনিমি, সিনেকটকি, পার্সনিফিকেশন, যুগ্মা। মেটোনিমিটা আমরা বুঝতে পেরেছি যে দুটো আইডিয়াসকে একটাকে বলা হবে কিন্তু আর একটাকে বোঝানো হবে। যেমন ক্রাউন বলতে আমরা রাজার কথা বোঝাই,
সেক্ষেত্রে, বা পেন ইজ দ্য মাইটার দেন দ্য সোর্ড, পেনের ক্ষেত্রে আমরা রাইটার বোঝাচ্ছি, মাইটারের ক্ষেত্রে আমরা একটা সোলজার বা ফাইটার বোঝাচ্ছি। সিনেক্টকিতে হলো এর উদাহরণটা, পার্ট ফর দ্য হোল, একটা জিনিসের পার্টকে বোঝাবো কিন্তু হোল বোঝাবো। পার্সনিফিকেশন হলো যে হিউম্যান যে কোয়ালিটিস গুলো সেগুলো উই অ্যাসক্রাইব টু নন হিউম্যান বিংস অর অবজেক্টস। অ্যান্ড যুগ্মা ইজ a figure of speech in which a word applies to two others in different senses। একটা কথা বলি কিন্তু দুটো মানে একটা ওয়ার্ডকে দুটো ওয়ার্ডের প্রতি অ্যাপ্লাই করা হয়, এবং এটার এক্সাম্পল অবভিয়াসলি এটার এক্সাম্পল হবে পার্সনিফিকেশন, এটার উদাহরণ। কারণ স্ক্রিম, চেঁচানো, এই জিনিসটা অ্যানিমালস, প্রাণী বা মানুষ তারা করে, ট্রিজ করে না, বাট এখানে সেটা রাইটার তিনি এই হিউম্যান কোয়ালিটিটা ট্রিজদের দিয়েছেন, তাহলে এটা হবে পার্সনিফিকেশনের উদাহরণ। এরপরে যে কোশ্চেন রয়েছে, কোশ্চেন নম্বর 39 থেকে 50, সেখানে ভোকাবুলারি থেকে কিছু কোশ্চেন রয়েছে, যেমন অ্যান্টোনিম, সিনোনিম, ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন, ইডিয়ামস, এইভাবে। তো কোশ্চেন নম্বর 39 ইজ এক্সোবায়োলজি ইজ দ্য সায়েন্স অফ, এক্সোবায়োলজি কি নিয়ে স্টাডি করে? লাইফ অন আদার প্ল্যানেটস, লাইফ অন এক্সোটিক আইল্যান্ডস, লাইফ ইন দ্য ট্রপিক্স, স্টাডি অফ অ্যানিমালস উইথ এক্সোস্কেলেটনস। সো এক্সোবায়োলজি ইজ অলসো নন অ্যাজ, এটা তোমরা মাথায় রাখবে, এক্সোবায়োলজির আর একটা নাম হলো অ্যাস্ট্রোবায়োলজি। ইট ইজ আ সায়েন্টিফিক ফিল্ড দ্যাট ফোকাসেস অন দ্য স্টাডি অফ লাইফ বিয়ন্ড আর্থ। So it explores the possibility of life on other planets, moons, celestial bodies in our solar system and beyond. So exobiology, the answer will be, it is the science of life on other planets. Question number 40, persons refined and urban wit is often signified by the phrase caustic humor, attic salt, sarcasm, polyphony। এটার উত্তর হবে অ্যাটিক সল্ট। সে অ্যাটিক সল্ট এই কথাটা একটু বুঝতে চেষ্টা করি আমরা। So attic salt is often used to refer to a person's refined and urban humor. এটা অরিজিনেশন হয়েছে এনসিয়েন্ট গ্রিস থেকে, where the Attic region including Athens was renowned for its cultural and intellectual achievements। তো অ্যাটিক কথার এইভাবে এসছে, ইন্টেলেকচুয়াল একটা অ্যাচিভমেন্টস, ইন্টেলেকচুয়াল ব্যাপার। আর সল্ট, দ্য টার্ম সল্ট মেটাফোরিক্যালি রিপ্রেজেন্টস উইট অর হিউমার। বাকি অপশনগুলো দেখে নিই আমরা। কস্টিক হিউমার হলো যে হিউমার দ্যাট ইজ শার্প অর কাটিং, এবং যেটা দ্বারা কোনো কিছুকে অ্যাটাক করা হয়, মক করা হয়। সার্কাজম মানেও বুঝি, সার্কাজম ইট ইউজেস আইরনি টু রিডিকিউল সামওয়ান। আর পলিফোনিকটা একটু আলাদা জিনিস। পলিফোনিক এটা মিউজিক বা লিটারেচারে থাকে, যেখানে দ্যাট কন্টেন্স মাল্টিপল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভয়েসেস। পলিফোনিক অর্থাৎ মেনি ভয়েসেস। So its answer will be attic salt. Question number 41, a person who buys or sells books, particularly rare ones, is called a bibliographer, a bibliophile, a bibliopole, a bibliothek. Now we try to understand all the four options. A bibliographer কি? bibliographer হলো সামন যে বিবলিওগ্রাফি তৈরি করে। না, বিবলিওগ্রাফি জিনিসটা আমরা লাইব্রেরি সায়েন্সে বা রিসার্চে ইউজ করি। বিবলিওগ্রাফি হলো লিস্ট অফ ওয়ার্কস রিলেটেড টু আ পার্টিকুলার সাবজেক্ট, একটা সাবজেক্টের রিলেটেড যতগুলো ওয়ার্কস রয়েছে সেটার একটা লিস্ট তৈরি করে তাকে বলা হয় বিবলিওগ্রাফার। তারপরে রয়েছে বিবলিওফাইল হলো যাকে আমরা বলি বই প্রেমী বাংলায়, যে সামন হু লাভস অর কালেক্ট বুকস। Option C, bibliopole. Now, bibliopole is someone who buys or sells books, particularly rare or valuable ones. 4 number option, bibliothèque. Bibliothèque, it is a French word for library. তাহলে এটার উত্তর হবে না, এটা হবে উত্তর হবে বিবলিওপোল। না, বিবলিওপোল কথাটা কিভাবে এসেছে? এটা এসেছে গ্রিক দুটো ওয়ার্ড থেকে, একটা হলো বিবলিয়ন যেটা মানে হলো বুক, আর পোলেইন অর্থ সেল। অর্থাৎ এই শব্দটার আমরা যদি এটিমোলজি বোঝার চেষ্টা করি তাহলে বুঝে যাবো যে সামন হু সেলস বুক, তাহলে বইয়ের যিনি বেচা কেনা করেন, যিনি যুক্ত, তাকে বিবলিওপোল বলা হয়। তারপরে কোশ্চেন হলো 42, মেনি অফ দ্য আর্লিয়েস্ট ড্যাশ ইনটু দ্য ওয়েস্ট ফট গ্রেট ডিজিজেস, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক উইথ দ্য কারেক্ট অপশনস ফ্রম দোজ গিভেন।
আচ্ছা, এখানে একটা সেন্টেন্স দেওয়া হচ্ছে এবং সেখানে বলছে যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড কোনটা হবে। তো আমাদের এটা সেন্সের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করতে হবে যে কনটেক্সট অনুযায়ী হুইচ ইজ দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড। সো মেনি অফ দ্য আর্লিয়েস্ট ইমিগ্রান্টস, মেনি অফ দ্য আর্লিয়েস্ট এন্ট্রান্স, মেনি অফ দ্য আর্লিয়েস্ট পাইওনিয়ার্স, মেনি অফ দ্য আর্লিয়েস্ট ওভারসিয়ার্স। এটার কনটেক্সট অনুযায়ী এটার উত্তর হলো ইমিগ্রান্টস, অর্থাৎ তারা যারা প্রথম ওয়েস্টে গিয়েছিল তাদের কোন একটা জায়গায় সেটেল হতে গেলে প্রথমে তাদের বিভিন্ন রকম নতুন নতুন রোগ সেগুলো তাদেরকে ফাইট করতে হয়েছিল। Next question 43. What is the nearest antonym of aperture? Aperture কথাটার সবথেকে nearest antonym কোনটা? Blockage, departure, rapture, deluge. Now aperture মানে কি? Aperture refers to an opening, gap or hole, একটা ফাঁকা জায়গা, especially in a surface or a structure. তারপরে অপশন ব্লকেজ refers to an obstruction or barrier that prevents movement or passing through an opening. ওপেনিং এর উল্টো হলো ব্লকেজ, তাহলে এটার উত্তর হবে ব্লকেজ। ডিপারচার হলো কোন একটা জায়গা থেকে চলে যাওয়া, র্যাপচার হলো এক্সেসিভ জয় অর প্লেজার, আর ডিলিউজ বন্যাকে বোঝায় বা ওভারওয়েলমিং অ্যামাউন্ট অফ সামথিং। কোশ্চেন নাম্বার 44. হোয়াট ইজ দ্য স্টাডি অফ সিক্রেট কোডস কল্ড? সিক্রেট কোডস এর স্টাডিটাকে কি বলা হয়? কাইটোলজি, সেমান্টিক্স, এসপিওলজি, ক্রিপ্টোলজি। কাইটোলজি হলো একটা বায়োলজি ব্রাঞ্চ দ্যাট ডিলস উইথ সেলস। সেমান্টিক্স তো আমরা জানি লিঙ্গুইস্টিক্স এর একটা ব্রাঞ্চ দ্যাট ফোকাসেস অন মিনিং, আর এসপিওলজি কোনো ওয়ার্ড না, এটা জাস্ট লেখা হয়েছে। সো এটার উত্তর হবে ক্রিপ্টোলজি ইজ আ ব্রাঞ্চ অফ সায়েন্স that deals with the study of secret writing codes and ciphers. Next question 45. The politician brought dash a reconciliation between the brothers. Fill in the blank with the correct option from those given. এই কোশ্চেনটি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপারেশন থেকে নেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ এটা গ্রামারের পোর্শন আছে কোশ্চেনটি 45। তো এটার ব্রট আপ, এটার উত্তর হলো ব্রট আপ ইজ এ ফ্রেজাল ভার্ব যেটার মানে হলো টু ইন্ট্রোডিউস আ টপিক অর সাবজেক্ট ফর এ ডিসকাশন কন্ডিশন। সো ইন দিস কন্টেক্সট দ্য পলিটিশিয়ান ইজ initiating a reconciliation between the brothers by bringing up the topic or discussing it with them. Question number 46. Which of the following comes closest to the meaning of the word perfunctory? Perfunctory শব্দটির সবথেকে closest meaning কোনটা? Useless, disinterested, faulty, smelling. Now perfunctory মানে কি? Perfunctory implies that something is done merely as a routine or duty without enthusiasm, interest. অর্থাৎ কোন একটা জিনিস আমাদের করতে হয় তাই করছি, অফিসে যেমন অফিসের ডিউটি, ইন্টারেস্ট নেই, ভালো লাগছে না কিন্তু করতে হয় তাই করছি, তাহলে এর অপোজিট মিনিংটা হবে ডিসইন্টারেস্টেড। এটার ক্লোজেস্ট মিনিং, এটার পারফিউমটারি কথার মানে হলো ডিসইন্টারেস্টেড, কোনো কিছুতে ইন্টারেস্ট নেই তবু করতে হয়। কোশ্চেন নাম্বার 47. হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ রেক্টিটিউড? রেক্টিটিউড কথার মিনিং কি, মানে কি? এন্ডিউরেন্স, কারেকশন, রাইচিয়াসনেস, অ্যাটিটিউড। So rectitude refers to moral integrity, righteousness or the quality of being morally correct. আর এন্ডিউরেন্স হলো কোনো কিছু অ্যাবিলিটি টু উইথস্ট্যান্ড হার্ডশিপ অর অ্যাডভার্সিটি, কারেকশন কোনো কিছু কারেক্ট করা, আর অ্যাটিটিউড দ্য পার্সনের অপিনিয়ন বা বিলিভস। সো এটার উত্তর হবে রেক্টিটিউডের যে মিনিং সেটা হলো রাইচিয়াসনেস। তারপর কোশ্চেন নাম্বার 48. দি ইডিয়ম, একটা ইডিয়ম এখানে রয়েছে, টু ক্যারি কোল টু নিউ ক্যাসেল মিনস টু ওয়ার্ক হার্ড, টু ডু সামথিং ইনোভেটিভ, টু ওয়ার্ক ইন এ রেলওয়ে, টু অ্যাচিভ ইম্পসিবল। সো আমরা এই যে নিউ ক্যাসেল কথাটা রয়েছে ইডিয়মে সেটা বোঝার একটু চেষ্টা করব। সো এই যে টু ক্যারি কোল টু নিউ ক্যাসেল, এই ইডিয়মটা অরিজিনেটস ফ্রম নিউ ক্যাসেল আপন টাইন, আ সিটি ইন ইংল্যান্ড। নিউক্যাসল হলো ইংল্যান্ডের একটা সিটি অ্যান্ড ইট ওয়াজ হিস্টোরিক্যালি নন ফর ইটস কোল মাইনিং ইন্ডাস্ট্রি। সো দ্য ফ্রেজ ইমপ্লাইজ দ্যাট ডুইং সামথিং আননেসেসারি অর রিডান্ডেন্ট। সো বিকজ নিউক্যাসল ওয়াজ অলরেডি রিনাউন্ড ফর ইটস কোল প্রোডাকশন, তাহলে যে একটা জায়গায় কোল প্রোডাকশনে বিখ্যাত অলরেডি সে ডেভেলপ, সেখানে কোল নিয়ে যাওয়া, কয়লা নিয়ে, সেটা ইনএফেক্টিভ একটা জিনিস, ইউজলেস কাজ, তাহলে এটার উত্তর হবে টু ডু সামথিং ইনএফেক্টিভ। Question number 49. Select the correct one-word substitution for the phrase a new word coined or used by an author. Nom de plume হলো ছদ্মনাম, লগোইজম এটা একটা অন্য জিনিস, নিওলজিজম এটা হবে উত্তর, আর জার্গন হলো স্পেশাল ওয়ার্ড দ্যাট ইজ ইউজড ইন আ পার্টিকুলার কনটেক্সট। সো নিওলজিজম ইজ দ্য আনসার, দ্যাট a new word coined or used by an author.
Question number 50. What is the antonym of modern? Modern শব্দের অ্যান্টোনিমটা কি? Now modern, what is modern? Modern refers to something that is current or contemporary. আর ancient refers to something that belong to distant past. আর recent হলো কোনো কিছু রিসেন্টলি হয়েছে, সাম্প্রতিক। গ্যারিয়াট্রিক এটা একটা অন্য জায়গা থেকে নেওয়া হয়েছে, এটা অ্যাকচুয়ালি ব্রাঞ্চ অফ মেডিসিন ডিলিং উইথ দ্য হেলথ অ্যান্ড কেয়ার অফ এল্ডারলি পিপল। আর এজেড মানে তো ওল্ড বোঝায়, মানে কারো বয়স হয়েছে। তো এটার উত্তর হবে তাহলে মডার্নের অ্যান্টোনিম হবে এনসেন্ট। তো এই ভিডিওতে আমরা বন্ধুরা 50টি কোশ্চেন সলভ করলাম, ভিডিও লম্বা হয়ে যাবে, তাই পরবর্তী 50টি কোশ্চেন আমরা নেক্সট ভিডিওতে সলভ করব। তার জন্য তোমরা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল আইকনটি ক্লিক করো, যাতে পরবর্তী ভিডিওটি আসার সাথে সাথেই তোমরা জানতে পারো। থ্যাংক ইউ।